അത് മാത്രല്ല ആർമി ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലേ, അവർക്ക് ചെയ്യാലോ, ടെററിസ്റ്റുകളല്ലേ. വ്യത്യസ്ത ലൊക്കേഷൻ ഡ്രില്ലിംഗ്. പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് വിജയന്റെ തുപ്പാക്കിയിലെ ആ സോങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സീനാണ്. നമ്മള് അലൈക്ക അലൈക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ് ആയിരുന്നു റിയാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ സോങ്ങിന്റെ ശരിക്കും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ജയറാമേട്ടൻ ആ ഒരു ലാസ്റ്റില് ഒരു നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സോങ്ങിനകത്ത് ഡിങ് ഡിങ് ഇല്ല, അതിന്റെ അകത്തുള്ള പോലെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന്റെ സംഭവം കാണിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല തളപതിയുടെ സ്റ്റെപ്സ്, അത് പിന്നെ പറയണ്ട. തളപതി ആയാലും കാജലായാലും രണ്ടുപേരും പൊളിച്ചെടുക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിലൊരു ഗംഭീര സോങ് ആയിരുന്നു ഹാരിസ് ജയരാജിന്റെ മ്യൂസിക്കില്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം വരുന്ന എന്താണ് സീൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരെ ആ സീനിലിട്ട് പോകാം. റെഡി? ജയറാമിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കാണിക്കുന്നതല്ലേ, അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണോ ആൾക്കാരെ സ്റ്റെപ്പ് ഇടുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സംഭവം. ഡിസംബർ മ്യൂസിക് മാറിയുണ്ടോ? അഗൈൻ ഒരു ഇമോഷണൽ ക്ലാസിക്കലോട്ട് വന്നു. 27th ആണ് മറ്റേ വന്നിരുന്നു. വീട്ടിൽ തന്നെ വന്നിരുന്ന என்னடா இங்க உட்கார்ந்திருக்க? நான் எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு உனக்கு தெரியாது. சஸ்பென்ஸ். அது இல்லடா, இப்படி திடீர்னு என் ரூம்குள்ள வராத. கீழே வெயிட் பண்ணி கூப்பிடு. ஓகே? அந்த டெரரிஸ்ட எங்க பார்த்த? எக்ஸ்பிரஷன் ஜெட்டி ஹாஸ்பிடல்ல தப்பிச்சவரை நீ எப்படிடா பிடிச்ச? அன்னைக்கு நீ போனதுக்கு அப்புறம் நான் ஹாஸ்பிட்டல்லயே தான் இருந்தேன். இப்படியே வச்சிர கூடாத, போலீஸ் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணனும். எதுக்கு மறுபடியும் தப்பிச்சு ஓடுறதுக்கு? அப்பதான் இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியும். அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும். என்ன தெரியும்? எதுக்குடா ஊசி எடுக்கற? என்ன உனக்கு ஜுரமா? ஜுரமா? எதுக்கு சொல்றா? ஆளாங்க மயக்க கிடத்தேங்கണോ? எத்தனை கேள்விடா கேட்ப? அவனுக்கு போட்ட ஊசி இன்னும் 2 மணி நேரத்துக்கு மயக்கமாவே எங்க போறது? கல்யாணத்துக்கு. நீங்க பேட்ச்மேட் கல்யாணம் இல்ல, வா போயிட்டு வா. அதான பீப்பே இதல்ல. டூ மச். வீட்ல உன வச்சிட்டு கல்யாணத்துக்கு போலாம்ன்றியா? கட்ட வேற ஊத்திட்டு இருக்க. வந்தல்லமாடா. നേരെ കല്യാണത്തിന്റെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോയി. പക്ഷെ സ്യൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ല രസമില്ലേ കാണാൻ? അല്ലേ? ഭയങ്കര ഇതിന്റെ തന്നെ കുറച്ച് ഫിറ്റ് ആണ് ബോഡി. ഓ ആർമിയിലുള്ളവർ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ലുക്ക് ഉണ്ടോ? Let me introduce you to my friends. He is my friend Balaji, Sub-Inspector of Bandra. Oh, Bandra. Joel, will you take Sarah to be your wedded wife? Yes, with God's help. Sarah, will you take Joel as your wedded husband? Yes, with God's help. Oh, ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷനും കൂടി അല്ലേ? Now you make this bridegroom is calling you all. Hey! Hey, I'm arrested. വൈബ് അല്ലേ ഏകദേശം? ആ ഒരു ബാച്ച്മേറ്റ്സിന്റെ ബാലാജി നിന്നോടെ. സീൻ ടെൻഷൻ ആക്കുന്നില്ല അതുപോലെ. It's been a long time.
Shall we all play a game? இவனுக்கு கேம்ப்லயும் கேம் ட்ரெயின் நின்னாலும் கேம் இப்ப கல்யாணத்துலயும் கேமா But it's a real game. ரியல் கேம் Yeah. Okay, we 6 in one team, you 6 in one team. What's it? No. We are all in the same team. Appa, opponent yaar. What are the rules? I'll tell you later. Okay, after winning you have to throw a party, right? Definitely, sure. ആറ് 12 പേരുണ്ടല്ലേ? 12 പേര്. Guys, இது கொஞ்சம் சீரியஸான நம்மளுடைய ஆப்போசிட் டீம் யாருன்னு இனிமே தான் தெரிய போகுது. ஓ இன்னும் 2 நிமிஷத்துல என் வீட்டு பின்னாடி வழியா ஒருத்தன் வெளியே வருவான். அவனை நாம ஃபாலோ பண்ணணும். அவன் அடுத்து ஒரு ஆளை மீட் பண்ணும்போது நம்ம குரூப் 2ஆ பிரிஞ்சு 6 பேர் ஒருத்தனையும் 6 பேர் இன்னொருத்தனையும் ஃபாலோ பண்ணுவோம். அவங்க அடுத்தடுத்து மீட் பண்ற ஒவ்வொருத்தரையும் நாம எல்லாரும் பிரிஞ்சு போய் ஃபாலோ பண்ணணும். உங்க செல்போன்ஸ் எல்லாம் ஆன்ல வச்சுக்கோங்க. என் நம்பரை தவிர வேற யார் நம்பரையும் அட்டென்ட் பண்ணாதீங்க. நாம எல்லாரும் கான்ஃபரன்ஸ்ல கனெக்டடா இருப்போம். ஓகே? ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പോലെ ഏകദേശം. മറ്റേത് സെഡേഷൻ പോവാനുള്ള മരുന്ന് ആ കാരണം ഇയാളെ മാത്രം പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ये है क्या? This guy? He's the guy. Yes. ஜெகா ஏதாவது பண்ணி ரிஸ்க் ஏற போகுதுடா. பண்ணலன்னா தான் रिस्क है. गाड़ी चालू करो, आराम से फॉलो करना. ഓ ബീജിയം കിട്ടു സസ്പെൻസ് സാധനം വരുന്നുണ്ട അല്ലേ? ആ അതും ഹാരിസിന്റെ ബീജിയം. He's missing. We missed him. Watch out for him. ഇപ്പോഴുള്ള മറ്റേ ടെൻഷൻ മൊമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും വരാൻ. കാരണം ഭയങ്കര ത്രിൽ മൊമെന്റ്. ഏത് ഹോട്ടലാണെന്നുണ്ടല്ലേ? ഇല്ല പുറത്തന്നെ ഉണ്ട്. Did he see us? Okay, wait. Auto number 806. MX02RA8306. ഓട്ടോ നമ്പർ ലോക്ക് ചെയ്തു. ഓ പക്കാ സ്കെച്ചിങ് മറ്റേ രീതിയിൽ. Oh, he's into the crowd. अरे ये दूसरा कौन है? ഓ കണക്ഷൻ കിട്ടാനാണ്. ആ വേറെ ആളും കൂടി വന്നല്ലോ, 2 പേരായി. കാരണം ഡേറ്റ് 27th അല്ലേ, അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുള്ളൂ. இல்ல, அவங்களுக்கு 12 இடத்துல வேலை இருக்கு. பிரிவாங்க. ഓ गाड़ी रोको. 12 സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചല്ലേ? Yeah, separate. Get out. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരുമിച്ച് പിടിക്കാനാണോ 12 പേരെ ഇനി? കാണി You 6. Yeah, stay on the line. We are very close. ഹിന്ദി കണ്ടന്റ് ഇതല്ലേ ഭയം. Shall I catch him? Keep following me. He's meeting another guy. Wait. ആ He's going to move. Follow the new one. Jaldi. ഓ ബീജം മാറ്റി ബെസ്റ്റ് സീനാണ്. ആ. കിടു How സീൻ. many so far? We are following the second guy. We are following the first guy. We are following one. ഓ നല്ല ഓപ്പറേഷൻ കാണിച്ചു. He's walking through a market. They did not see us. ഈ മ്യൂസിക് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ പേരടിക്കുന്ന സമയത്താണ്. Stand down. First guy meeting a cell phone deal. He is very smart. അല്ലേ? അതും മ്യൂസിക്കിലൂടെയാണ് ഫുള്ള്, അധികം ഡയലോഗ്സ് ഇല്ല. You wanna follow me? Check out what you're doing now. One of you split. ഓ Let's follow him. എല്ലാരും സ്പ്ലിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഒരാളായിട്ട്. അതെ. We are splitting now. Vishal here, on the second guy. Make us jata. Stay on the line. We are Jawan following that cell phone dealer. പബ്ലിക്കലി ആർമി ഓപ്പറേഷൻ. He's going to move. Follow the new one. Following. We have a new one.
അത് Follow the new one. ഡീറ്റെയിലിംഗ് കേട്ടോ. അതല്ലേ ഒരു സ്ക്രീനടക്കം ആ കാണിക്കുന്നത്. ആ Go. ഒരു ഷോട്ടും കൂടി വരുന്നോന്നാണ് അങ്ങനെ എന്റെ അറിവില്ല. ഏത് മറ്റേതുപോലെയാ? സുട്ടിട്ടാൽ അറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ. കാരണം വെച്ചാല് He's putting bus in me too. ഏകദേശം എല്ലാരും മറ്റേ കല്യാണ വേഷമല്ലേ, ഏകദേശം മറ്റേ സ്യൂട്ട് ഇട്ടിട്ട്. One for each of us now. Let's end up with the business work. We met Batuka Kitter. I met you. I met Kulla. I met Chaku. Boys. ആ ഇത് സാ- 12 பேர் இருக்கும். The game is going to end now. உங்க பேக்ல இருக்கிற கேஸ் எடுத்து பாருங்க. ഏയ് വാ. ഓ 12 പേർക്കും. इसमें तो गन है गन आई मीन डेटा யாரும் பேனிக் ஆவானா? அதை வச்சது நான் தான். உங்க எதிரில் இருக்கிறவங்க சாதாரண திருடனுங்க இல்ல. தியா ஹர்கத்தால் டெரரிஸ்ட். ആ நம்ம பார்டர்ல பண்றது தான் இங்க பண்ண போறோம். ஒரே நேரத்துல 4 இடத்துல பாம்பு வைக்கிறது, சீரியல் பிளாஸ்ட், அவங்க டெக்னிக் நமக்கும் தெரியும் காட்டும். ஒரு செகண்ட் வித்தியாசம் இல்லாம ஒரே நேரத்துல அடிக்கணும். ഓയ് crazy. ഐ അത് മാത്രല്ല ആർമി ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലേ, അവർക്ക് ചെയ്യാലോ. ടെററിസ്റ്റുകളല്ലേ. ഇത് വ്യത്യസ്ത ലൊക്കേഷൻ ആ ആ ആ ബ്രില്യന്റ്. പൊളിച്ച് പൊളിച്ച് തിയേറ്ററില് അല്ലേ. കിട്ടു സീൻ. ആ ആ ആ 12 12 ബുള്ളറ്റുകള്, 12 ഷോട്ട്. സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ആ ആളുടെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഇട്ടുണ്ടല്ലേ. അതാ പറഞ്ഞേ ആർമീസ് എപ്പോഴും ആർമി ഉണ്ടല്ലേ, എന്ത് പറഞ്ഞാല്. അവൻ ജമ്പ് ചെയ്ത ആ அது டைம் கேம்ப்ல பாத்துக்கலாம். ക്യാമ്പില് പാക്കാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഇടത്ത് തീർത്ത്. സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഞാൻ എന്താ പറയാ ഹിന്ദി കണ്ട സമയത്താണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കൂടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ തൊട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു സീനായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീനാണ്. പക്ഷെ അതിലേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എഫക്ട് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കിട്ടി. എനിക്കറിയില്ല, ചിലപ്പോ തമിഴ് കാണുന്നോണ്ടായിരിക്കും. അത് മാത്രല്ല ഇത് ഒറിജിനൽ ആണല്ലോ, അതായത് ഇതിന്റെ തന്നെ റീമേക്ക് അല്ലേ മറ്റേത് വരുന്നത്. അതും എയർ മുരുകദോസ് സാർ തന്നെയാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തെന്നുള്ള നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ അക്ഷയ് കുമാറും നന്നായിട്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയില്ല, ഒറിജിനലിലാണ് ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എഫക്ട് നമുക്ക് ആളുകളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി പരിചയമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കണക്ട്. പിന്നെ ഈ സീനിന്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചിലപ്പോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 12 പേരെ വെച്ചിട്ടൊരു ഫൈറ്റോ സംഭവം യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ആ ഒരു ത്രില്ല് മോഡിൽ തന്നെ പോയി. അവിടെയാണ് എയർ മുരുകദോസിന്റെ ഡയറക്ടർ ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ വെറുതെ തല്ല് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ച് മാസൊക്കെ കാണിച്ച് ആ ഒരു ഇതില് കറക്റ്റ് ആ ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് ആർമി ഓഫീസേഴ്സ് ബോർഡറിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ആയാലും അവരുടെ വർക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള സംഭവം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ്. അതും ആരും കുറവല്ല കൂടുതലല്ല അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം. അതായത് അവർക്കൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ, അതൊക്കെ കാണിച്ചല്ലോ ശരിക്കും. എല്ലാം കാണിച്ചു. അതായത് തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബോട്ടിലുള്ളപ്പോ അവിടേക്കാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് പാനിക് ആവേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല, അവരൊക്കെ ടെററിസ്റ്റ് ആണ്, ഷൂട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവത്തിനകത്ത് ഏകദേശം 12 പേരുടെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് അവരെന്തോ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഫോണൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇനി കിട്ടുമായിരിക്കും. അതായത് അന്നത്തെ ബ്ലാസ്റ്റിന് ശേഷം 12 സ്ഥലത്ത് ഇനിയും ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് കോപ്പി ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒരു സീൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സീനാണ് ഈ ഒരു മൂവിയിലെ തന്നെ. ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് നമ്മളെ എയർ മുരുകദോസിനെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പറയേണ്ടതാണ് തളപതിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. കാരണം ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സീനിൽ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നല്ലേ, അതായത് ആ ഒരു ആർമി ഓഫീസറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു ഫോക്കസിൽ അതും നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് വിജയണ്ണന്റെ മറ്റേ സംഭവങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല ഇതിന്റെ അതല്ലേ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു ആർമി ഓഫീസറായിട്ട് അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലുള്ള റോൾസ് ഇനിയും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു റോളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോ വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഓർമ്മയില്ല. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് തന്നെ ഭയങ്കര നമ്മൾ പറയില്ല, ആ ഒരു ഭയങ്കര സ്റ്റേൺ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതേ ക്യാരക്ടറിന്റെ കോമഡി വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സംഭവത്തിലോട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. അതായത് സീനിനനുസരിച്ചാണ് ആള് മാറുന്നത്. അല്ല, ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടപ്പോ പറയില്ലേ തന്നെ ട്രാക്ക് മാറി, തന്നെ കുറച്ച് കോമഡിയിലോട്ട് വന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഫീലിങ്സിനെയും ഫ്ലക്ച്വേഷൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് വിജയ് സാറിന്റെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഒരു മൂവിയില്. അപ്പോ
12 ടെററിസ്റ്റിനെ കൊന്നു. അതിനുശേഷം എന്താ പറയാ, obviously ആരും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അടുത്തതിലെന്തോ NDTV ന്യൂസ് എന്തോ സംഭവമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ എല്ലാരും അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല, കാരണം പബ്ലിക്കലി വെച്ചിട്ടാണ് ഫുൾ എല്ലാരും ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 12 പേരെയും ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോ ന്യൂസ് വരും. ആ ന്യൂസ് എന്തായാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം, വില്ലന്റെ അടുത്തെത്തും ചെയ്യാം. പിന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യുത് ജാമൽ പാവത്തിന് ഒരു ഡയലോഗ് പോലെ ഇതുവരെ ഇട്ടില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ് വേണ്ടേ. അപ്പൊ എന്തായാലും അതിനും കൂടി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ നെക്സ്റ്റ് സീൻ വരുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സീൻ ആയിട്ട് നാളെ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.